दिल्ली नूं फतेह किया। अज उन्हां दी पावन याद दे विच उन्हां दे जन्म दिहाड़े दी 300 साला शताब्दी मनाउंदियां होइयां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों दिल्ली दे विच एक विशेष समागम आयोजित किया गया है। दिल्ली फतेह मार्च, खालसा फतेह मार्च। दिल्ली की धरती ते नगर कीर्तन की शुरुआत होने लगी है। उस तो पहला सारियां तैयारियां ने जिहड़ियां ओह हो रही ने। सन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दिल्ली फतेह दिवस जां कह लीए खालसा फतेह मार्च अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिल्ली की धरती ते आयोजित की जा रही है। बड़ी एक अलौकिक जी कहना हुंदा समा वा नगर कीर्तन जिहड़े आ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरप्रस्ती पंज प्यारे साहिबान की अगवाई विच निकलते हैं। पर यह नगर कीर्तन जिहड़े कौम के जिहड़े जरनैल सी जिन्हां ने वड्डे कीर्तिमान स्थापित किए, जिन्हां दे इतिहास नूं असीं सुनहरी अखरां दा इतिहास कहने उन्हां दा जिहड़ा जस्सा सिंह रामगढ़िया उन्हां दी जन्म शताब्दी जिहड़ी 300 साल आ रही है मई के पहले हफ्ते विच उन्हां दी याद नूं समर्पित ये नगर कीर्तन है। इस नगर कीर्तन दे विच एक मूँह बोलती इतिहास की तस्वीर है। तुसीं जिवें देख रहे होगे कि इत्थे एक हाथी है तो घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वो जिहड़े उस समय की गल है कि जिहड़ा इत्थे तख्ते तौसी जिहड़ा जिहदे ते बैठ के इन्हां लाल किले दे उत्ते जिहड़े जाबर लोकां ने जिस ते बैठ के वो हुक्म चलाए सन वो तख्ते तौस पट के उन्होंने आयोजित होया है। इस दौरान विशेष तौर पर जिहड़ा खिच दा केंद्र बनिया ने वो झाकियां ने उस समय नूं याद करदियां वो यादां ने जिस दे विच जस्सा सिंह रामगढ़िया जी दे वल्लों जदों दिल्ली नूं फतेह किया गया सी वो सिल भी मौजूद है। उस सिल की एक झाकी पेश की गई है ताकि हर एक सिख है जिहड़ा उस साडे शाना मते इतिहास तो जाणू हो सके। सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जिन्हां नूं हाथी दे उपर बिठा के पेश किया गया है ते वो थंब वो तख्ते ताउस के थंब जिसके उपर वो जावर हुक्मरान से जिहड़े मुगलिया हुक्मरान जिन्हां दे वल्लों सिख कौम के खिलाफ हमेशा ही बागी फरमान जिहड़े जारी किए जाते सी, तशद्दद सी जिहड़े सिख कौम ते ढाए जाते सी, उन्हां समय दे हुक्मरानां दा जिहड़ा इट ना इट खड़काई गई साडे सिख कौम के महान योद्धा सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया अते बाबा बघेल सिंह होरां दी अगवाई दे विच समूचा सिख पंथ सी जिहड़ा वो जूझिया सी। ते अज उस समय नूं याद करदे जो सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया की 300 साला जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा। उस समय झाकियां ने जिहड़ियां विशेष तौर पर खिच का केंद्र बनिया ने। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो महान नगर कीर्तन है जिहड़ा उसकी प्रारंभता होने लगी है। सिल तुसीं देख रहे हो ये सिल उस समय नूं याद करवाउंदी है जिस सिल के उपर बैठ के वो जावर हुक्मरान साडे खिलाफ सिख कौम के खिलाफ हुक्म सी जिहड़े वो जारी करिया करदे सी। संगत जी अज भावें एक झाकी बनी है पर जदों तुसीं श्री गुरु रामदास पातशाह जी के दर ते सचखंड श्री दरबार साहिब विखे जाओगे तो उत्थे लंगर हाल के बाहर तुहानूं एक पुरातन छोटिया इट्टां की बनी हुई इमारत दिखेगी। उसके उपर कभी उपर जाके देखियो जिस दे विच ये सिल जिहड़ी है हूबहू वो सिल जिहड़ी जिस दे उपर वो हुक्मरान सी जिहड़े बैठा करते सी वो अज भी उत्थे मौजूद है। सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया उन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच लिजा के वो सिल सी जिहड़ी भेंट की सी ते उन्हां मुगल हाकमां दे वल्लों जिन्हां दे वल्लों सिखां ते तशद्दद ढाए जांदे सी उन्हां नूं याद दिवा दिता सी कि तुहाडी औकात कित्थे है साडे गुरु साहिबान दे चरणों के विच जिस सिख कौम के उपर तुसीं तशद्दद ढा रहे हो। जिहड़ी सिख कौम हमेशा सरबत के भले की अरदास करती है वो सिख दी कौम दे तुसीं उपर तशद्दद ढा रहे हो तो साडे गुरु साहिबान वालों सरबत के भले की अरदास की है तो उस धन सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु रामदास पातशाह जी के चरणों के विच सिल नूं वो मुगलिया तख्त नूं लिजा के सिटिया सी। अज उस समय नूं याद करदिआं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो पावन नगर कीर्तन जां कह लीए खालसा फतेह मार्च जां कह लीए दिल्ली फतेह मार्च शुरू होने लग्या है। विशेष झाकियां तुहाडे नाल असीं सांझियां कीतियां ने जिहड़ियां कि विशेष तौर पर खिच दा केंद्र रहीआं ने। धन साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की रहनुमाई के हेठ पंज प्यारिਆਂ की अगवाई दे विच इत्थों दिल्ली के लिए नगर कीर्तन गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो आरंभ होगा। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के इतिहास की जेकर आपां गल कर लीए तो ये पावन स्थान है जिस पावन स्थान पर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी मनुखी अधिकारां दे राखे हिंद की चादर के स्लोगन वजों भी उन्होंने संबोधित किया जाता है। धन सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां दी वडियाई दे विच जिन्ने भी कथन कहे जाण शायद वो घट होणगे। उन्हां दी महिमा है जिहड़ी उहनूं बयान करना साडी जेवा दे बस दे विच नहीं हुंदा। धन सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो दिल्ली की धरती के लिए अज
ये नगर कीर्तन है जिहड़ा आरंभ होवेगा। तुसीं देख सकते हो कि फुल्लां लद्दी पालकी बड़े सोहणे ढंग दे नाल इस नूं सजाया गया है। धन सच्चे पातशाह जगत जलांदे दे गुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इत्थों फुल्लां लद्दी पालकी दे विच सुभाईमान हो के अगे वधणगे। पंज प्यारिਆਂ ਦੀ अगवाई दे विच नगारे ਦੀ अगवाई दे विच नरसिंघे ਦੀ गूंज ਦੇ ਨਾਲ नगर कीर्तन ਦੀ शुरुआत इत्थों होवेगी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली की धरती ਨੂੰ फतेह करदिਆਂ उस समय ਨੂੰ याद करदिਆਂ ਅੱਜ इथों पावन नगर कीर्तन की शुरुआत होगी। तुसीं देख सकते हो ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ सिख संगत है जिहड़ी ਉਹ इस मौके ते नतमस्तक होने के लिए पहुँच रही है ते अपना अकीदा अपनी जिहड़ी शरधा है वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच अर्पित कर रही है। बड़े ही सोहने ढंग दे नाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का मनमोहक दृश्य तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हैं। पंज प्यारे पंज निशान जी सिंह ने जिहड़े वो गुरुद्वारा साहिब के अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी की हदूद दे विच पहुंच कीर्तन गाई जो कन्या तेरा कीर्तन गाई सर्व सुखा बने तेरे बने तेरे सर्व सुखा बने तेरे बने हम के पढ़ते सतगुरु खोले हम के पढ़ते सतगुरु खोले सतगुरु खोले सर्व सुखा बने तेरे बने तेरे सर्व सुखा बने तेरे बने तेरे
सेवा महानिर्वाणे सतगुर सेवा महानिर्वाणे महानिर्वाणे सर्व सुख बनते रहो बनते रहो सर्व सुख बनते रहो बनते रहो कम के पलते सतगुर खोले कम के पलते सतगुर खोले सतगुर खोले सर्व सुख बनते रहो बनते रहो सर्व सुख बनते रहो बनते रहो जिनको जाता सो ग्रस्त उदासी परवान जिनको जाता सो ग्रस्त उदासी परवान नाम रता सोई निर्वाण नाम रता सोई निर्वाण सोई निर्वाण सर्व सुख बनते रहो बनते रहो सर्व सुख बनते रहो बनते रहो सर्व सुख बनते रहो बनते रहो कम के पलते सतगुर खोले कम के पलते सतगुर खोले सतगुर खोले सर्व सुख बनते रहो बनते रहो सर्व सुख बनते रहो बनते रहो जाको मिलियो नाम निधाना जाको मिलियो नाम निधाना पंत नानक ताका फूल खजाना पंत नानक ताका फूल खजाना फूल खजाना सर्व सुख बनते रहो बनते रहो सर्व सुख बनते रहो बनते रहो आप कम के पलते सतगुर खोले कम के पलते सतगुर खोले सतगुर खोले सर्व सुख बनते रहो बनते रहो सर्व सुख बनते रहो फैसला
देखना पछुआए, देखना पछुआए, हर चीज त्याग को एक मन एक चित आए, मन हर चीज त्याग को एक मन एक मन चित आए, एक मन अपने सेवक की अपने सेवक की आके राखे, आके नाम जपाए, आके नाम जपाए, आके नाम जपाए, आके नाम तीरथ सेवक की जय जयकार, तीरथ सेवक की कहाँ कहाँ उठता है, कहाँ कहाँ उठता है, आपके नाम जपाए, आपके नाम जपाए, अपने सेवक की आपे राम है, अपने सेवक की आपे राम है, आपे नाम जपाए, आपे नाम जो कहे आप कैसे जो ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਨਰਸਿੰਘੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ 1706 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਅਬ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਚਗਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਨਗਾੜੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਾੜੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਾੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਰਸਿੰਘਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਲੱਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
सज के तैयार है बर्दाश्त बोलो जी सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके बोलो जी। इसमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू चेतावर का सदका सर्व सुख हो गए जहाँ लगे खालसा जी एक देख फटे विरोधी पैर पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोलो जी। दान केश दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान विशा दान करना सिद्धांत नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे बोले जुगो जुगे अटल करता जयकार बोलो जी। सिखां दा मत नीवा मत उची मत पाता रखा आप वाहिगुरू है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार दियो। श्री ननकाना ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਜਾਣੇ ਆਵਨ ਕਹੇ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚ ਤਿਆਵੇ ਨਾਉ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन कहो सदा नमस्कार जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा दे महावाका अनुसार सिख कौम दे महान जरनैल सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी दे 300 साला जन्म दिहाड़े ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹੋ? ਸੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਔਰ ਆਗੂ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਜਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਮੁਗਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਗਾੜੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਗਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਾੜੇ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜੇ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹੀ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਾੜੇ ਤੇ ਚੋਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜੇ ਤੇ ਚੋਟ ਜਦੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਭਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ, ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜੌਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂਘਾਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਨਗਰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖਾਲਸੀ ਖੇਡਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਸਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਸ ਬਾਬਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਉਡੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਥਰੇਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸਤਾਵ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਰ ਘਰ ਪ੍ਰਤ ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਦਿਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਨੇ ਪਰ ਸੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਢਾਕੀ ਜਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਜਾਬੰਦੀ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਣ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ऋणी रहेगी ਜੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁੱਲਾਂ ਲੱਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਡੱਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਤ ਝਾੜ ਲਿਆ। मौसम की भावें तब्दीली हो चुकी है तो गर्मी आ चुकी है, पर फिर भी सिख कौम है जी अपने गुरसिखां दा अपनी कौम के योद्धियां नूं याद करदिआं हमेशा ही उन्होंने दिन पुरब मनाउण दे लई तत्पर रहिंदी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਝਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ,
ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੰਬੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਢਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬਰਛਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਲਾਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਜ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਤਕਾਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ 300 ਸਾਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੈਕਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈਕਾਰੇ ਵਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜੈਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 40 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਰਰਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜੈਕਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। 2014 ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ, ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਪੱਟ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਸਿਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਝਾਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੁਝਾਰਸ਼ਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੂਰਮਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਅੱਜ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਠਾਈ ਔਰ ਜੋ ਸਿਲ ਸੀ ਉਹ ਪਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਕਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਤਰੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਜੋ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪੱਟ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਮਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲਾ ਜਮਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਤਖਤ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸ਼ਾਨਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਦੜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ ਜੱਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੂਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 17 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, 17ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ SGPC ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਵਾਰਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣਾ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਤਲ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਿਲਾ, ਪਰ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਝਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਸ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ
ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਮਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਮਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਠਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥर्रा ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਠਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੌ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਕਦਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਜੁਝਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਗੱਤਕਈ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਦਾਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 77 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਕਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ NASA ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਸਤਰੰ ਦਿਉ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ।